एसआईआर अमल पर बीएलओज और सुपरवाइजर्स की तरबियत, शफ़ाफ वोटर फ़हरिस्त की तैयारी को यकीनी बनाने की हिदायत। जिला कलेक्टर ईला त्रिपाठी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफ़ाफ वोटर फ़हरिस्त की तैयारी के लिए शुरू किए जाने वाले खुसूसी जामा नज़रसानी एसआईआर अमल को पूरी जिम्मेदारी और बारीक बीनी के साथ मुकम्मल किया जाना चाहिए। 25 जून से शुरू होने वाले एसआईआर सर्वे के पेश नज़र न्यू अम्बेडकर भवन निज़ामाबाद में निज़ामाबाद रूरल असम्बली हल्के के बूथ लेवल ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर्स ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए सर्वे के तरीक़ेकार, वोटरों की तफसीलात की जाँच, एनुमरेशन फार्मों की तकसीम और दिगर ज़रूरी उमूर पर तफसीली रहनुमाई फराहम की। कलेक्टर ईला त्रिपाठी ने खिताब करते हुए कहा कि 25 जून से 24 जुलाई तक बीएलओज घर घर जाकर वोटर मैपिंग मुकम्मल करेंगे और इस दौरान इन्हें अपनी मामूल की सरकारी जिम्मेदारियों से मुस्तस्ना रखा गया है ताकि वो मुकम्मल तवज्जो एसआईआर अमल पर मरकूज़ कर सकें। इन्होंने हिदायत दी कि वोटर फहरिस्त में शामिल अफराद के मुस्तकिल तौर पर दूसरे इलाकों में मुंतकिल होने, वफात पाने या एक से ज़ायद मुकामात पर नाम दर्ज होने जैसे मामलात की बारीक बीनी से जांच की जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि एसआईआर सर्वे की बुनियाद पर ही नई वोटर फहरिस्त मुरतब की जाएगी, इसलिए किसी भी किस्म की गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि हर वोटर को 2 एनुमरेशन फार्म फराहम किए जाएँ और एक फार्म वसूल करने के बाद दूसरा बतौर रसीद वोटर के पास छोड़ा जाए। इन्होंने नए वोटरों के इंदराज, उम्र और शनाख्ती दस्तावेज़ात से मुतालिक इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत की तफसील से वजाहत की और हिदायत दी कि हर पोलिंग मरकज़ के दायरे में कोई भी अहल वोटर इंदराज से महरूम ना रहे। इन्होंने ओटीपी किसी दूसरे शख्स को ना बताने की सख्त हिदायत दी। इन्होंने कहा कि ऐसा करना जुर्म के ज़िम्मे में आता है। कलेक्टर ने बताया कि 31 जुलाई को मसूदा वोटर फहरिस्त शाया की जाएगी, जबकि एतराज़ात और दावों की जाँच के बाद 1 अक्टूबर को हतमी वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी। इन्होंने निज़ामाबाद रूरल इलाके में 93.5% प्री मैपिंग मुकम्मल होने पर बीएलओज की सताइश करते हुए हिदायत दी कि मुकर्ररा मुद्दत में 100% मैपिंग मुकम्मल करने के लिए इसी जज्बे के साथ काम जारी रखा जाए। చాలా చక్కటి పని చేశారు టీచర్స్ కానివ్వండి, రెవెన్యూ సిబ్బంది కానివ్వండి. సో వాళ్ళకి మేము అభినందన కూడా ఇచ్చాము. కానీ మీరు ఇలా ఇది సమయంలో ట్రైనింగ్ సమయంలో సరిగా రాకపోవడం, దుమ్మా కొట్టడం ఇవన్నీ కరెక్ట్ పద్ధతి కానికి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈఆర్ఓ గారికి, ఏఈఆర్ఓ గారికి, ఇతర ఏఈఆర్ఓస్కి, మీ అందరికీ, సూపర్వైజర్స్కి అభినందన ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 6 కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఆల్మోస్ట్ 27-28% మ్యాపింగ్ అయింది. అందులో ఫస్ట్ పొజిషన్ మీ నిజామాబాద్ రూరల్కి ఉంది. అందులో కూడా అది మీ అందరి వల్ల సాధ్యమైంది, నేను చేయలేదు. పెద్దగా ఈఆర్ఓ గారి మానిటరింగ్ వల్ల, ఏఈఆర్ఓస్ ప్రతిరోజు చేస్తున్న పర్యవేక్షణ వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. అండ్ 93% అనుకుంటాం, 93.57, ఆల్మోస్ట్ 94% అయింది. సో చాలా చాలా సంతోషం. అండ్ మీ అందరూ కూడా సంతోషపడాలి. ఎందుకు మీ పని తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మీరు 2 రకాలు ఎవరైతే మ్యాపింగ్ అయ్యి చేసి ఉన్నారు వాళ్ళు మీకు ఈఎఫ్ ఖాళీగా వారి సంతకంతో ఇస్తే మీరు తీసుకోవాలి. ఇది ఖాళీ ఉంది, ఏది ఉంది వాళ్ళకి చెప్పవచ్చు. బట్ సరే, అంత ఓపిక ఉండదు కదా ఓటర్లకి. సో వాళ్ళు మ్యాపింగ్ అయి ఉంటే మీకు ఖాళీ ఫామ్ ఇచ్చినా తీసుకోండి. వాళ్ళ పేరు ముసాయిదాలో వస్తుంది. ముసాయిదా అంటే 5th ఆగస్ట్లో పబ్లిష్ అవుతున్న, ప్రకటన అవుతున్న డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్. ఓకే, చూసి మీ పని ఎంత తక్కువ, 7%. ఆ 7%లో బహుశా కొంతమంది వెరీ ఫ్యూకి అసలు ఎలాంటి ఆధారాలు ఉండకపోవచ్చు, నాకు తెలియదు. కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ చూశాను. సో చాలా చాలా సంతోషం అండి. మీ పని నెక్స్ట్ 1 వీక్లో ఏంటంటే 25th, 24th వరకు ఏంటంటే ఒకవేళ ఎవరైనా బాకీ ఉంటే దయచేసి వారి మ్యాపింగ్ కూడా చేసేసి వారి పుట్టింగ్లో చేయండి. ఆ 1 మంత్లో
మీ పని చాలా ఈజీ అండి. ఓకే, ఇంకొక శుభవార్త, ఇప్పుడు మీ అందరు బిఎల్ఓస్గా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఉన్నారు. ఇంకొక శుభవార్త ఏంటంటే నిన్న మనకి గౌరవ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి గారి ద్వారా ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది. సో మీరు 25th జూలై నుంచి 25th జూన్ నుంచి 24th జూలై వరకు మీ రెగ్యులర్ డిపార్ట్మెంట్ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాస్ ఆ ఆర్డర్ కాపీ కూడా నేను ఈఆర్ఓస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ప్లీజ్ షేర్ చేయండి. కానీ ఈ వన్ మంత్ పీరియడ్లో ఒక్క ఓటర్ కూడా వదలకుండా ఉండాలి అనేది మీ అందరూ చూస్తారా? ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ 97, 99, 93 వరకు చేసి ఉన్నారు. సో రూరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఆల్మోస్ట్ 270 పోలింగ్ స్టేషన్స్, 293, ఆల్మోస్ట్ 300 బిఎల్ఓస్ ఉన్నారు మీ అందరూ. సో మీ అందరూ చాలా చక్కటి పని చేసి ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గురించి మాట్లాడితే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే మీరు విభాజన చేస్తున్నారు అంటే మ్యాపింగ్ అయినవి కాదు, మ్యాపింగ్ అయినవి సంబంధించిన మీరు చూడాల్సిన అంశం ఏంటంటే వాళ్ళంతా నింపి మీకు ఇస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసి ఉన్నారు, అందులో మీకు పెద్ద డిస్క్రిపెన్సీ రాకపోవచ్చు. అచ్చా, ఎంతమంది ఎస్ఐఆర్ మన ప్రీ మ్యాపింగ్